مرکزی سرکار طرف مرکزی سرکاری ملازمن خاطر بوڑ تحف 8م پے کمیشن کابینہ طرف منظور واریاہ جلدی کمیشن خاطر چیئرمین کرنے مقرر سری نگرس من ملازمن ہند زوردار احتجاج پولیس طرف احتجاج کوشش ناکام ڈیلی ویجر مستقل کریں ملازمن ہند مطالبہ پہاڑی علاقن میں ہلکہ شین پینک سلسلہ جاری ین والن 24 گھنٹن دوران مزید شین پینک امکان مسافرن تو سیاحن احتیاط ورتانچ اپیل السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل مرکزی حکومت طرف مرکزی سرکاری ملازمن ہندس حقس مز 8th پے کمیشنس منظوری دن آمز 8th پے کمیشن یہ مرکزی سرکاری ملازمن ہز پتہ کال پہ منگ تاہم آز وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف کابینہ میٹنگ مز ات منظوری دن آمز موال مرکزی وزیر اشونی ویشنو سند طرف ون آمت کمیشن خاطر یہ چیئرمین تو باقی لوازمات جلدی پور کرنا یہ کت باون لائق 7م پے کمیشن 2016 مز تشکیل دن آمت یمچ مدت 2017 مز ختم سپدے کیندر سرکار کے سبھی کرمچاریوں کے لیے 8th سینٹرل پے کمیشن کو منظوری دے دی ہے 8th سینٹرل پے کمیشن آپ سب جانتے ہیں 1947 سے اب تک 7 پے کمیشنز ہوئے ہیں اور پردھان منتری جی نے ایک ریگولر ردم کے ساتھ پے کمیشن بنانے کا جو ایک سنکلپ لیا ہے اس کے حساب سے 2016 میں لاسٹ پے کمیشن 7th پے کمیشن سٹارٹ ہوا تھا تو 2026 میں اس کا ٹرم کمپلیٹ ہوتا ہے اس سے ویل بیفور 2025 میں 8th پے کمیشن اسٹیبلش کرنے سے سفیشینٹ ٹائم ملے گا so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th. آلریڈی محکم طرف آج جمس مز لکھپتی دیدی پروگرام سنز کرنا آمد یت مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی چیف سیکرٹری تو محکم کے ذمہ دارو علاوہ زنن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف ون آمد زن با اختیار تو باوقار بنانس مز پروگرام سٹھاو مددگار ثابت سپودمت یم سۭتۍ زنن برہ پکنس مز تہ آسانی سپدان یل زن ات موقع پہ لکھپتی دیدی سکیم تحت کام کرنے والن کہیان گروپن ہز حوصلہ افزائی کرنا آئی بڑی بات اس پروگرام کی یہ رہی ہے کہ آپ کو لون دینے میں اب کسی کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو لون دینا بینک کے لیے شاید سب سے فائدہ مند فیصلہ ہے کیونکہ شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو وقت پہ اس لون کی قسطوں کو بھرنے کا کام نہیں کرتے جو پیسوں کے معاملوں میں آپ لوگ ایک ذمہ داری نبھاتے ہو جو ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہو اگر ہم سب اس طرح اپنا کاروبار چلائیں تو جموں کشمیر کا نقشہ بدل جائے گا آج اس ہال میں آنے سے پہلے ہم نے یہاں ایک بس کو روانہ کیا ہماری کچھ بہنیں احمد آباد جا رہی ہیں وہاں سیکھنے کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے اور جموں کشمیر سے باہر چاہے ہمسائے ریاستوں میں چاہے وہ پنجاب ہو ہریانہ ہو ہماچل ہو یا دور دراز کے ریاستوں میں ہم آپ کو بھیجیں لیکن میری اس وقت اپنے ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے بس سے نہ بھیجیں ان کو ٹرین سے ہی آپ انتظام کریے کیونکہ
अब चलिए इस बार ट्रेन की टिकटें नहीं मिली, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद जब कभी हम अपनी दीदियों को यहाँ से बाहर भेजेंगे तो इंशाल्लाह ट्रेन के जरिए ही आपको भेज के आपकी ट्रेनिंग और इन चीजों का हम इंतजाम करेंगे। लेकिन इस मौके पे मैं आप सब लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इस रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो आपने कामयाबी हासिल की, उस पर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आप और ज्यादा फलें फूलें, कामयाब हों, और उस कामयाबी के लिए जो भी हम कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हंदिस मौसमस मज आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई, यथ दौरान जुनूबी तो वस्ती बालई इलाकन सान मदनी इलाकन मज शीन पे तो ताज शीन पेन सत अक्सर इलाकन मज आम जिंदगी मुतासर वुचन आमज। यह कत लायक जे वंद कालस दौरान शीन पेन सत मुकामी लुकन कहियाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तत वाद हजन सयाहती जायन पे मौजूद सयाह सठा खुश वुचन यह जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित इंतजामिया मुतहरिक कर आमुत युत जन कुन त मौसमी सूरत हाल मुकाबल करनस मज आसानी सपदे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो भी वेदर मॉडल्स आज तक आए हैं उनमें डिविएशन कहीं ना कहीं डिविएशन आ ही रही है। तो उस डिविएशन को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो भी तैयारी होती है वो पहले से ज़्यादा चौकना रहती है, क्योंकि डिविएशन आ रही है उन वेदर मॉडल्स में। तो जैसा कि उन्होंने आज लाइट स्नोफॉल का प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उससे भी मुझे लगता है ज़्यादा ही हो रहा है, और हमारी मशीनरी हर जगह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में तैयार है। जैसे कि अबहमा हो या त्राल हो या पुलवामा मेन हो, हर जगह हमारी मशीनरी और ऑपरेटर सुबह से ही चौकना है और पूरी तैयारी के साथ तैयार है। वहाँ पे जो भी क्लियरेंस करनी पड़ेगी या जो भी एक्यूमुलेशन होगी इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ कहीं पे भी अगर स्नोफॉल या कहीं पे भी जो एक्यूमुलेशन हो जाएगी हम इंशाल्लाह अच्छे से यह बूनियार किस दारकंजन तो ताराकंजन इलाकन मज शीन पे तो मुकामी लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद जे इन इलाकन मज रोजन वाले लुकन कहिया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तो यह दवम हवाल कहिया फिर हुकामन जान दिन आय तहम कह कदम तुलन आमुद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमद जे इलाकस मज लुकन बुनियादी सहूलत आयदन थवन सवाल गसन संजीद कदम तुलन इन युथ लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदान। सबसे पहले आपको इरशाद साहब ये बोलना चाहते हैं कि हमको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ रोड पे। यहाँ से छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी मुश्किलात होती है। उससे पहले हम रहते हैं नीचे वाले महल्ले में, वहाँ पे हमें रास्ता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। आप वहाँ पे मेरे साथ चल के आप देख सकते हैं खुद, वहाँ पे जो हमारी वो सीढ़ियाँ हैं उन पे बर्फ़ जम गया है, बच्चे उतरते हैं ऊपर से सीधा नीचे पहुँच जाते हैं खुद। तो दूसरे साइड से हमारा रास्ता है वो भी बिल्कुल बंद है, नहीं है रास्ता, तो हमें बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। रास्ते का कोई इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है, और 2-4 साल से हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेट से भी, हर एक जो भी यहाँ पे आ रहा है उनसे हम बोल रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा रास्ता किसी ने। मेरा नाम आमिर खान हूँ, मैं त्रिकांजन से हूँ। तो मैं इस वक्त दाराकुजी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बर्फ़ है, तो मगर कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ रही नहीं है। मैं अभी गया था डिलीवरी पेशेंट लेके, वो भी बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती धक्के से चढ़ाई है। तो इसलिए अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पे मशीन भेजे, ये बर्फ़ हटाएँ। कोई बात ही नहीं है, कोई गाड़ी वाला मूवमेंट वहाँ करता नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ से निकला पेशेंट लेके, डिलीवरी केस था मेरे साथ, वो लेके पहुँचा, मगर चारों टायरों को चेन बांध के मैं उतरा हूँ इस वक्त। यहाँ पे विंटर में बहुत सारी मुश्किलात हैं हमारे को। सबसे पहले गाड़ी का मुश्किलात होता है, गाड़ी चढ़ नहीं पाती है, 3-3, 4-4 दिन रोड बंद रहता है यहाँ पे। और बिजली का सबसे प्रॉब्लम है हमारे को, बिजली का। बिजली तो एक दिन में आती है कम से कम 2 घंटे टोटल। बिल भरते हैं हम 1050 भरते हैं हम बिल। देखो नेटवर्क तो जियो को चलता ही नहीं यहाँ पे, एयरटेल का नेट ये बिल्कुल कम चलता है यहाँ पे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का सर। बिजली नहीं रहती है 24 घंटे, तो बिजली अगर 1-2 घंटे आती है तो उसके बाद बिजली का नामो निशान नहीं होता है। दूसरा मसला यहाँ पर रोड का, रोड भी हमारा कोई अच्छी तरीके से तो मतलब यहाँ पर नहीं है, कोई सर्विस नहीं। और मतलब पानी की भी मुश्किलात है। बहरहाल इस साल थोड़ा सा हो गया है मतलब पानी का।
ضلع پلوامہ کیو دربگام سنگرونی تو قصبہ یار کے لوکو طرف ون آمت زِ یم علاقہ قدرتی خوبصورتی ست مالا مال تو انتظامیہ کہیا پھر یم علاقہ صحتی نقشس پہ انچ منگ کرنا آئی تاہم آز تام کھانا تہ قدم تلنا آمت یل زن مقامی لوکو طرف ضلع انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ یمن جائن پہ گژھِ ونٹر فیسٹول سنز کرنے یون یُتھ زن یم جائے سیاحتی نقشس پہ انس مز آسانی سپدے. نام شبھم ہے، میں دہلی سے ہوں. کافی سالوں سے میں کشمیر آ رہا ہوں اور یہ جو جگہ ہے مسل مرگ، یہ دربگام کے پاس ہے پلوامہ میں. یہ بہت خوبصورت، مطلب بےحد خوبصورت جگہ ہے، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ دا ڈی سی آفس اینڈ دا ڈی سی آف پلوامہ، سو دے شوڈ الاؤ منیمم آف لائک جہاں جو پروموشن ہے وہ پروموٹ کرے اس جگہ کو. اینڈ دس از اے ونڈرفل پلیس. کسی کو زیادہ پتہ نہیں ہے نا، ہوٹل سستے ہیں، سب کچھ سستا ہے. دے گو ٹو گلمرگ، اسپینڈ اے لاٹ آف منی اراؤنڈ 10-15K. سو میں چاہتا ہوں یہ یہاں آئے، یہاں بہت مزہ ہے. اوپر گراؤنڈ ہے، دے کین ٹریک، سنو فیسٹیول کرے یہاں پہ. مطلب آپ دیکھ سکتے ہو ابھی شین گر رہا ہے، سنو فال ہو رہا ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ آل دا ٹورسٹ ٹو کم ہیئر اینڈ بی اے پارٹ آف دس پلیس. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی جو سنو فیسٹیول دبجن میں ہوا، شوپین والوں نے کیا دبجن میں، اس سے بھی بڑھ کے ہماری خوبصورت جگہ ہے سنگروانی کے، پلوامہ کے اپر ریچ سنگروانی کے میں بات کروں، یا RCB ناتھ ہے اور اندر والی ہے، نملن ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہیں جن کو اگر گورنمنٹ ان کی طرف توجہ دے تو یہ بھی ٹورسٹ میپ پہ آئیں گی تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ. انمپلائمنٹ پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ انکم بوسٹ ہوگی، پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو بھی اس کے فائدے ملیں گے. فروری میں ہوا تھا ہمارے باغ اندر میں ایک، لیکن بڑا کم شارٹ ٹائم، ایک دن کا ہوا تھا. کافی زیادہ اچھا اس میں پارٹیسپیشن لوگوں کی ملی تھی، یوتھ نے بھی اسپیشلی کیا تھا اور بچے بھی آئے تھے. اسی طرز پہ اگر یہاں پہ بھی ہوگا اس بار، برف بھی اچھی خاصی، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو اچھی خاصی سنو فال ہو رہی ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا اگر اسی طرز کا یہاں بھی فیسٹیول کریں. ہم ایڈمنسٹریشن اپنے سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہی انہی دنوں میں یہاں پہ بھی ایک فیسٹیول کرے جہاں پہ بھی ان کو لوکیشن اچھی لگے. پلوامہ کا اپر ریچ جو راجپورہ کا ایریا ہے یہ سارے خوبصورت ہے، تو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو چاہے وہ بھی یہاں پہ ایک فیسٹیول کرے جس سے کہ ہمارے علاقے کو. سنبل بنڈپور کیو روسمالے لوکو شکایت باوان اونمت زِ سنبل سورپور وتہ ہز حالت خستہ حال سپزمز یم کن لکن کہیا مشکل ویترن پیمان. تمو وون زِ یہ شکایت کہیا پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن تام تہ واتنان آئی، تاہم دیت نہ تمو یتھ کن کانٛہہ تہ زون یم کن لُکھ آولینس مز ہینچ آمت. تمو موال ضلع انتظامیہ اپیل کرمز ات معاملس کن گژھِ زون ین دین، سڑکیں شور پر حوالہ گژھن سنجید قدم تلنہ ین یُتھ لُکن ہند مشکل دور سپدن. ہلال احمد واقعہ واریاہ مشکلات گژھان مطلب سمبل روڈس پہ، مطلب سوپور تہ گژھان، سمبل گژھان، حاجن گژھان، نید کھے گژھان، سری نگر تہ گژھان. یہ روڈ حظ واریاہ خستہ حال یہ روڈ، واریاہ خراب یہ روڈ حظ. تو مطلب اپیل کر RMB ڈپارٹمنٹس مہربانی کرت یہ شیڑ تو واریاہ پھر تروک ات روڈ سمجھ نوان کہین ات روڈس کیا گژھان. زن مطلب تمن گژھان بچارین پرابلم، مطلب ایمبولینس تمن گژھان پرابلم. سن پیشنٹ واریاہ قسم پیشنٹ بچارین ٹیب تم سان گاڑین مطلب نقصان واتان سارے گاڑین. یہ اپیل کر مہربانی کر ات روڈس کرتو مدد. روزان مے گزارش ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس LG ایڈمنسٹریشن، اہل سون پہ وسان نید کھے کن اشمس نزدیک واریاہ مشکلات گژھان. واریاہ لٹہ کرے مے DC صٲبس تہ گزارش، SDM صٲبس تہ گزارش، مگر تمو کر سنوٲیی کی. مین گزارش یہ گوٚژھ ٹھیک گژھُن یہ روڈ. پیشنٹ گنٹس گنٹس پیوان پرارُن تکیاز اتہ تیٖتۍ کھۄڈ گٔمٕتۍ، اتہ تیوٗت واریاہ زیادتی گژھان، اتہ اوٚڑ گنٹہٕ پیوان اسہِ روزُن. مین گزارش DC صٲبس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس LG ایڈمنسٹریشن یہ حظ گوٚژھ ٹھیک گژھُن یہ روڈ. باقی مے چھنہٕ کٲنٛسہِ شکایت کرٕنۍ. شمالی کشیر ہندوارس مز آز محکمہ بجلی طرف پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا تحت زانکاری پروگرام سنز کرنے آمت، یت مز محکمہ کیو ذمہ دارو تو سارفو شرکت کر. ات موقع پہ تقریباً موجود لوکن ات سکیم حوالہ زان دن آئی، تک مستحق لوکن ہز رجسٹریشن تہ عمل مز آمز. زن ذمہ دارو طرف ون آو یہ سکیم زمین سوتھرس پہ عملاونس حوالہ یہ پروگرامن ہند سنز کرنے یت زن یہ سکیم زمین سوتھرس پہ عملاونس مز آسانی سپدے. ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کا بتایا تھا، تو ہم نے اس کو آج یہاں پر یہ کیمپ لگایا ہے انوائرنمنٹل ہال میں.
इसीलिए कि लोगों में ये जागृति आ जाए, इनको ये पता चले कि पीएम सूर्यागर जो हमारी ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की है, इसका मकसद क्या है। इसका लुबी-लुबाब यही है कि एक्चुअली ये मुफ्त बिजली है। मुफ्त बिजली मीन्स पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली ये है कि इनको इंस्टॉल करने में कुछ पैसा इनको देना पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सिडी मिलती है। तो और इसकी जो लाइफ बताई गई है कम से कम वो 25 साल की लाइफ है, और 5-6 साल में ये अपना जितना भी ये खर्चा कर रहे हैं इसमें मतलब रिकवर हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, जिनकी जो हम इनको पावर देते हैं ये हमको वापस फिर वो एक्सपोर्ट पावर करते हैं, क्योंकि ये अपना पावर जनरेट करते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है। और हमने यहाँ पर ये जो अभी ये कैंप किया है, इनको मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके लिए हमें यही है कि कनेक्शन होना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हमारा पोर्टल भी है, और ये हमारे सब डिवीजन में भी आ सकते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन होके जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेंडर्स हमको प्रोवाइड किए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी है, तो ये अपने खुद वेंडर चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इनका जो ये कमीशन हो जाएगा तो उसके डायरेक्शन वगैरह वही देखेंगे, और उसके बाद इनका कमीशन होने के बाद इनका जो भी ये प्रिंसिपल अमाउंट जो ये दे रहे हैं उसका सब्सिडी काट के उसी वक्त वो 1 महीने में उनके अकाउंट में जाएगा। ये कम से कम 25 साल के लिए इनको इसकी गारंटी भी है और वारंटी भी है इस यूनिट की। तो फिर ये उसमें इनको मतलब तकरीबन बिजली जो है वो मुफ्त ही तकरीबन मतलब मिलेगी उनको। 60% या 50% का कंसेशन एक महीने में चला रहेगा। और इनका जो भी जितना भी अपना किलोवाट जनरेट करेंगे या अपने यूनिट्स करेंगे वो हमारे पास रहेंगे, हमारे अकाउंट में रहेंगे। तो दोबारा खैर मकदम श्रीनगरस मज आवाज मुख्तलिफ मुलाजिम तंजीमों तरफ प्रेस कॉलोनी मज जोरदार एहतजाज करने या दौरान पुलिस तरफ कई मुलाजिम हिरासत मज आय। अत मौके पे मुलाजिमों तरफ वन आमद जे तिहंद मुतालब वनिक ताम हल कर आमत यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। तमो GB फंड वागुजार SRO 33 बहाल तो आर्जी मुलाजिम मुस्तकिल करनस हवाल आर्जी मुलाजिम मुस्तकिल करनस अलाव दोयम मुतालबत हुकूमत ब्रोह कन थमे। तमो हुकूमत अपील करम तिहंद मुतालब हल करनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। जैसा आपने कहा, खुद देखा प्रेस कॉलोनी में आज एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सरबराह एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में यहाँ मुलाजमीन अंजुम उन्होंने बड़ा जोरदार एहतजाज किया। हमारी मेन डिमांडें जो है जो सरकार के साथ हमने बाहर उठाई है, खासकर GB फंड डिले जो हमारा अपना पैसा है वो हम पिछले 4 सालों से यहाँ के मुलाजमीन उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है। वो बिलें ट्रेजरीज में पड़ी हुई है। हमारा जो SRO 43 था एम्प्लॉयज़ के लिए उसमें छेड़खानी की गई। एम्प्लॉयज़ का उसका लाभ जो है एम्प्लॉय की डेथ के बाद महकमा तलीम काम कर वालों CP वर्करों तरफ आज जमिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यह दौरान तम इंसाफ फराम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल CP वर्करों तरफ वन आमुद जे यद महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान, ताहम तिहंद मसला अंजरान सवाल कह कदम तुलने यम तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल CP वर्करों तरफ मंग करना आमद जे तिहंद मसला अंजरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने युथ जन तम दोबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। सर हमारी डिमांड यही है कि मिनिमम वेज एक्ट जो एज फॉर डेली ड्यूटी जो इन्होंने जो अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री इधर अमित शाह आए थे, उसने रैली में खिताब में आपने बोला था कि हम जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेज एक्ट लागू करने को जा रहे हैं, मगर वो अभी जा नहीं रहे हैं। अभी वो कहीं पता नहीं कहाँ पे रुका है।
वो रास्ता बताया हमें, कहाँ पे वो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वहाँ पे हम उसको निकालेंगे। अगर आपने ये बोलने से छोड़ दिया, मिनिमम वेज एक्ट हमने लागू कर दिया, ये धोखा क्यों कर रहे हो? अगर पीएचई और पीडीडी डिपार्टमेंट से जम्मू कश्मीर नहीं चलता है। जो सबसे बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, एमपी बनता है, जो भी बनता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही निकलता है। हमारी डिमांड यही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो कम उजरत पे काम करने वाले, जैसे मिड डे मील, CPW और लैंड ओनर्स, उनके लिए भी मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए एज पर दिल्ली यूटी। राजौरी से तासिब से हमारी डिमांड ये है कि हम 20 साल हो चुके, हमें 20 साल चुके, 25 साल। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी 30 साल में रिटायर होके कोई मर गए, कुछ हैं इस वक्त जो तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, पटक रहे हैं इस जालिम गवर्नमेंट के आगे। कह रहे हैं कि हमने ज़मीनें 4-4, 5-5 का रकबा दिया और उधर से हम 25 रुपये पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो 25 रुपये भी हमें टाइम के नहीं मिलते। जो 2022 और 2023 और 2024 का हमें 3000 रुपये टोटल तनख्वाह मिली है। ये इतना बड़ा कौन सा पाप करके हमने रखा हुआ, कौन सा जुल्म करके रखा है? आज हम कह रहे हैं LG साहब से, खुदारा आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी माएँ वाले हैं, खुदारा ये जुल्म मत करो, ये जुल्म आपके बच्चों पर पड़ेंगे। अगर आपको नहीं कुछ बनता तो आप कुर्सी छोड़ के चले जाओ। क्यों कि हम पर इतना जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे इस वक्त भूखे और प्यासे नंगे हैं, जो हमारे से 4-4, 5-5 बच्चे। J&K फुटबॉल एसोसिएशन तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा तरफ आव फुटबॉल खिलाड़ियों खतर एक तकरीब हंस कर अत दौरान फुटबॉल खिलाड़ियों हौसला अफजाई करना आई। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुत नौजवान गसन ज्यादा खुद ज्यादा इन टूर्नामेंटन मज हिस्स नीन तिम पन हुनर हवित हेकान। अत मौके पे खिलाड़ियों तरफ इंतजामी शुक्रिया अदा करना आमुत। तकरीब मज जिला तरक्की कमिश्नर पुलवामा, SP पुलवामा तो बाकी जिम्मेदार मौजूद। सर ये फेलिसिटेशन जो आज यहाँ पे हुई थी, ये जो J&K फुटबॉल टीम अंडर 12 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करा था, जिन्हें फर्स्ट रनर पोजीशन लाई थी वहाँ पे, और उसी के बारे में ये फेलिसिटेशन पुलिस पुलवामा इन कोलैबोरेशन विद J&K फुटबॉल एसोसिएशन ने किया था। मेरे बाद इनके हम बहुत ही शुक्रगुजार है, हर बार हमें फेलिसिटेट करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, जो यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं उनको शाबाशी देते हैं, और हमें भी इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, हम इससे भी आगे जाए, बड़े बड़े अवार्ड्स लाए, बहुत ही आगे जाए, इंटरनेशनल खेल के आएंगे इंशाल्लाह। और हम पहली बात डी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ PD नित्या मैम या और यूथ स्पोर्ट्स के बहुत ही शुक्रगुजार है, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहे। और नाज़रीन कोशर खबर नाम होती है, खुश रोजू खुशहाल रोजू, फी अमान अल्लाह।